Honorable Speaker, Chairman of Iapc, former Chairman, distinguished guests and friends. Welcome to all of you to the 4th International Media Conference of the Indo-American Press Club. Indo-American Press Club's 4th രാജ്യാന്തര മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. This time I would like to introduce my fellow MC Annie Koshi. Annie is the IAPC's National Coordinator for Canada. She is a television interviewer, a photographer, MC, and event consultant. Her company, the GTA South Asian Media Network, gives those working and supporting the South Asian media industry an opportunity to network and develop business relationships. The working name Annie J. Koshi is well recognized as a brand. As a media consultant, Annie works with a variety of directors in senior roles, freelances frequently with various Indian TV channels, and works with a number of prominent brands based in Canada, the US, and India. Annie. Thank you very much, Vinny. Good morning, ladies and gentlemen. The Indo-American Press Club consists of a cohesive and vibrant group of journalists, media professionals, and freelancers working or associating with print, broadcast, and online media outlets in North America. It is an effective and credible platform for Indo-American journalists and media professionals to associate and network with a sense of belonging. The IAPC envisioned itself a significant role in recognizing and nurturing the true power potential of journalists and media professionals in the United States and Canada, while collaborating with the media fraternity across the globe. At our 4th International Media Conference, IAPC renews its commitment to the well-being of our fraternity and to reaffirm our resolve to be positive change agents in the society. The International Media Conference, held every year by IAPC, brings together an array of eminent journalists and media experts from different corners of the world and offers an excellent and uniquely valuable professional development opportunity, featuring educational seminars discussing and analyzing new trends and methods with a rare insight into the work of media industries across the world. And with that, I'd like to call upon Vinny Nair, the Vice Chairperson of the IAPC Board of Directors. Vinny is one of the founding members of the IAPC and our first General Secretary. A postgraduate in communication and journalism, she is an accomplished journalist and well-known television news editor and anchor in the North American Indian community. She has worked in various media platforms in India and the US and currently works as a creative head in Hughes Advertising Group. Please give a round of applause to Vinny Nair. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ ഈപ്പൻ ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈപ്പൻ ജോർജ്, our General Secretary, he is the director of Jaihind Varta newspaper. He is a freelance photographer and a community activist associated with St. John's Martoma Church at the parish level and at the diocesan level. He is also associated with Friends of Community, an organization promoting Indian talents in America. Mr. Ethan George, please take the stage. Good morning, everybody. Each day holds a surprise, but only if we expect it to. We see, hear, or feel it. When it comes to us, let us not be afraid to receive each day's surprises. Whether it comes to us sorrow or joy, it will open a new place in our hearts. A place where we can welcome new friends and celebrate more fully our shared community. Indo-American Press Club is a young and vibrant association committed to working towards maintaining the dignity we as media persons deserve. The association has 9 chapters in all the important cities in the USA and Canada and has almost 200 active media and media-related people.
Iapc has emerged with the purpose to foster closer bond, cooperation among an extensive national and international network of journalists with a professionalism and commitment towards the community. Here at Indo-American Press Club, we value and cherish the friendship we make us day more often that not prove to be formed as a strong common ground, which in turn makes them last for many, many years to come. Today marks our 4th International Media Conference meeting, and we are very proud to be able to host it today here at the historical town of Philadelphia with all of you. It's my proud privilege to extend a warm welcome to all of you to this inaugural function of the 4th International Media Conference. Our chief guest speaker, Sri P. Ramakrishnan, a young dynamic youth leader, 3 times elected MLA from Pannani, and moreover, he is a high school teacher and a community leader. We wholeheartedly welcome our 21st speaker of the Kerala Legislative Assembly, Sri Ramakrishnan, and thank you for accepting our invitation. And our backbone of this organization, Dr. Babu Stephen, the chairman of this organization. And also welcome our ex-chairman and founder of the Iapc, Mr. Jigsuwan Sakaria. And also, I take this opportunity to welcome the New Jersey Councilman, Mr. Stanley Sterling. Today we are very fortunate to have the following prominent media people with us. Dr. Francis Cletus, Chairman of the DBI Group of Publications, Mr. C.L. Thomas, Editor and Chief of Media One, Mr. V.S. Rajesh, News Editor, Kerala Comedy, Mr. P.M. Manoj, Resident Editor of Deshabhimani, Mr. Pramod Raman, Coordinating Editor of Manorama TV News, Mr. P.T. Chako, Media Coordinator of KPCC and former Secretary of the Chief Minister of Kerala, Mr. Mangad Ratnagaran, Program Head of Asian News, Mr. J.S. Indukumar, Executive Editor of Jai Hind TV, Mr. Pradeep Pulla, the New Indian Express, Mr. Sajid Dominic, former Trivandrum Press Club Secretary. We also wholeheartedly welcome all of you to this conference. I also take this opportunity to welcome our Vice Chairperson, Mrs. Vinnie Nair, to this meeting. We also have the other prominent attendees of today's meeting are Mr. Saroj P. Abraham, School of Administrator and Executive Director of St. Mary's School of Institutions, Mr. Thomas Philip, Chairman and Managing Director of Delta, Mr. Dr. Don Bosco, Registered Medical Practitioner and a founder member of Keralium, Mr. N.R. Hari Kumar, Secretary General of Keralium, Mr. Chandrakant, Advocate Josie Sebastian, member of KPCC Executive Committee, former KPCC Secretary, Dr. Rosalma Philip. And also, I extend this time our warm welcome to our Executive Committee and Board of Directors, Mr. Sunil J. Kudambala, George Kottaradil, Dr. P.V. Vaiju, Suresh Karia, and Joji Kamal. They are working as the directors of this organization. The Executive Committees, Executive Vice President Corson Varghese, Theresia Manala, Arun Hari Secretary, Philip Maris Secretary, Lija Jones Secretary, Biju Jacob Treasury. We welcome all of you to this today's meeting. This year we also have a strong participation of youth and young people to our meeting. We welcome all youth, our future of this organization. You all have chosen to be a part of our association because of our mutual passion for information, action promote changes. Your passion helps us to come together as one, and energy we create as one follows us to achieve our individual as well as our chapter goals. We need you as much as we need us, and this is why we are so happy to have joined here in Indo-American Press Club. Well, I think that I have gone on long enough. I need to leave some time for our MCs today to fill you in some of our upcoming events of today's and upcoming today's events. So a warm very welcome to all of you once again, and let us have a memorial
3-day conference at this historical city. Thank you. Thank you, Mr. Ethan George. That was the General Secretary for the At this time, I have someone I'm very honored to introduce to you. He is the chairman of the Iapc, Dr. Babu Stephen. Dr. Babu Stephen is the CEO of the DC Healthcare Incorporated and the president of SM Realty LLC. Dr. Stephen is the founding member of Kareli Television and the publisher of 2 newspapers, Express India and India This Week, in the metropolitan DC area. He was the founding producer of Darshan Television in Washington, DC. He's actively involved in the US political system and has successfully hosted fundraisers to candidates across 3 decades in Washington, DC, and was part of Washington, DC's mayor's business delegation to China. He was the president of the Indian Cultural Coordination Committee for 2 years. He was a contributing member of the United States Congressional Advisory Board and served a 2-year term as the regional vice president to the Federation of Indians in America. Dr. Babu Stephen was also the president of the Association of Indians in America and is the present chairman to the Indo-American Press Club. Under his strong leadership, Iapc is experiencing tremendous growth. Welcome, Dr. Babu Stephen. I would like to share a joke with you. There was a gentleman, an imam, going to a mosque one day. When he went, he felt he should visit one of his members' house. So he went to visit Maji's house. When he entered the main gate, he saw so many people standing there. He asked them what happened. So they said, the Maji's wife passed away. So Imam asked, when? He said, almost a week ago. So Imam said, according to the Muslim tradition, that you can keep the body only a day, not more than that. How did you keep the body for a week? He said, Imam, you don't trust, you don't know my wife. She is a very smart school lady. She never tells the truth. She always lies. Lying a strong point. I don't trust her. Let me keep the body maybe a week more. I want to make sure that she is dead. Friends, it is indeed a great pleasure for me to address this distinguished gathering this beautiful evening, beautiful morning. Sanskrit it says, Karmanya Vadiravaste, Mahabaleshtu Kadachana. It's a karma, it's a destiny. That do good to others, expect nothing from them. That is the main philosophy of our organization. We want to do good to others, expect nothing. When we left our motherland years ago, we didn't have that policy. Iapc is 4 years old, baby. She started walking and talking, running. It is the hard work of a gentleman who is a lawyer, who is a publisher, who is an editor, who is a community leader. He is not other than James Monsakaria. I take this opportunity and please stand up. This is the community, this is the organization. Yesterday when I talked to a friend of mine, he told me, Babu, we are second class citizens in the United States. So I thought I must say something about that. We are 7.5 billion people in the United States. 14 million Indians are all around the world. 4 million in the United States. 1.3 billion Indians are there. That means 1 every 6 is an Indian. We should be proud of that. Our country is hot. People are hot. We are good people. There are 166,000 Indian students studying in the United States.
66,000 doctors in the United States, 25,000 residents in the United States, 200,000 millionaires. Just think about it. Out of 4 million people, 200,000 millionaires, Indian millionaires in the United States. This is a great, that's what I said, we are not a second-class citizen. We are going to be a first-class citizen. We have come to this country with dreams and aspirations. This hard-working group, Indians, worked very hard. We have gifted to the world doctors, scientists, lawyers, software engineers, mathematicians. We are gifted to the world the gurus, sannyasis, pujaris. We are gifted to the world the greater democracy. We are also gifted to the world all sutras. This is our country. This is what we are come from. It says, Edward Sanctuary said, go seek America, a golden opportunity. Anybody can become anything in the United States. This is the only country in the world, irrespective of caste, creed and society, you can achieve what you want. Someone told me a story. There was a gentleman came from India with 3rd class education. He kept looking for a job for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months. He could not find a job. One day he was going in the morning for a walk. He found a priest. This priest happened in India for 4 years. He told the priest, India coming, 3rd grade, job. He talked to him in Hindi. Kya chahiye aapko? He said, look, I want a job. Priest took him home to his church, taught him spoken English. Again he started walking after a month. While he was walking in the city, he saw so many animals. So he went closer and closer, he found it's a zoo. He went there, he told the manager, look, I am looking for a job. Manager said, there is no job available here. While he was walking away, the manager called him and said, look, I have one opening. Our monkey died last night. I have the outfit of the monkey. I'll give the outfit to you, you act like a monkey, walk like a monkey, talk like a monkey, run like a monkey. He said, you give me anything, I'll do it. So this man took the outfit, he started acting like a monkey. One day it so happened, he was in the swing, that broke. It fell into the lion's cage. The lions are roaring and coming to him. He got very scared. He said, I'm India coming. No kill. Children 3. The lion started coming closer to him, getting very close. This man started crying. So the lion looked at him and said, hey Mallu, I'm Kallu. You from Kerala, I'm from UP. I will not kill you, let's work together. You know what happened? After 5 years, the Mallu's children become two children become doctors, Kallu's 2 children become engineers. That is the great success in this country. It says, a lazy man cannot be successful, a successful man cannot be lazy. Little common sense, little hard work, little smartness, little shrewdness make you this country very comfortable for you. We left our motherland with dreams and aspirations. Some of us have achieved our dreams. Some of us are on the process of achieving. But you can achieve only through hard work. We have come to this country and we achieved, but we should be cautious that we have more obligation and responsibility towards our motherland also. One of the beauty of our country is our culture and heritage. We don't realize. The other day we went to the speaker for a lunch. When he came out of his house, he said,
This is Mariamma's house, this is Shoshamma's house, this is Annamma's house, this is Pannamma's house. Speakers are really? So how many families? He said 7 families. This is because of culture. You travel from Kanyakumari to Kashmir. You travel from Gujarat to Assam. The great culture. Though we have 29 states and 7 union territories, though we speak in 29 languages and 600 dialects, this great culture and heritage of our country hold you and me together. That is what we should appreciate. When you achieve something in this country, Indians have a tendency to forget their motherland. A mother will carry you 24 hours a day, 9 months, brought you to this world, made a successful individual. A father will tell and told you 24 hours, worked very hard, brought you to this world, made a successful individual. Therefore, and thus, my friends, you have more obligation and responsibility towards your parents. You should not neglect them. There's a saying, they said, I passed this only once. Any good that I can do, any kind that I can show, I shall not deny or defy it. When you are in this world, time is very short. You should help the poor and needy, the sick and suffering. Shakespeare said, time and tide waits for no man. Thank you. We're delighted to have with us Councilman Sterling Stanley from East Brunswick, New Jersey. A community leader and financial expert, Councilman Stanley is the president of the Fox Meadow Condo Association, where he has paved the way for fiscally responsible management and cost containment. He has spent his career as a small business owner and been working in the financial industry, where he has learned about small budgeting and long-term fiscal planning. He is a trustee of the Lighthouse Christian Fellowship Church, where he has focused on community outreach programs to benefit East Brunswick residents. Councilman Stanley, please come over to the stage and address this August audience. Good morning, everyone. So I want to thank you for inviting me here today. I would like to thank the Indo-American Press Club for their gracious hospitality and inviting us to this 4th Annual International Media Conference. I personally would like to thank Chairman Dr. Babu Stephen and Vice Chairperson Vinita Nair, and also to Arun for their gracious hospitality to me and my family on this occasion. I want to congratulate the Indo-American Press Club on its successes over the past 4 years. As Dr. Stephen had said, this is a club that has started as a baby 4 years ago, but it has grown in leaps and bounds over the past few years. And I feel that this is going to continue growing because of the inclusivity that they share and promote towards the media and everyone that works in the media. I had a chance to speak to many people last night and this morning, and I can see how successful and how great people are here. The Press Club is a microcosm of the success of Indians overall in North America. Indians have achieved success in every walk of life here, as echoed by Dr. Stephen here. When Indians come, they come here with a dream to do something. They achieve that dream, not just to benefit themselves, but also to take care of their past generation and pave the way for the next generation. And so is the same is true for all those that are working in the media today here, that are represented here. I see the high success that they're having, and also the struggles that you face today as Indo-Americans working in journalism. The media today faces the highest scrutiny than any period of time. Those reporting news have a very tough job today due to the so many types of criticisms that are thrown upon them for the very news that they report. So how does one go about reporting the news?
in the news, if it's not one to your liking, if someone doesn't like what you have reported, it is immediately termed as a fake news. And that term has come around, and of course there is fake news in the media today, but overall in general, that term has taken a very twisted meaning to put aside whatever you're trying to report. So you must take care to report the truth without influence of others, political parties, or sometimes your own point of view. Ultimately, in the end, it is the truth that you seek, is the truth of events and facts that you're trying to convey to the rest of us. So in closing, I want to say that you all are masters of the word, and you all should be servants to the truth. Thank you. Ladies and gentlemen, we are indeed very fortunate to have someone very special, to have the esteemed presence of the Honorable Speaker of the Kerala Legislative Assembly, Shri P. Sriramkrishnan. And we are also very fortunate that he is going to inaugurate the 4th International Media Conference of the Iapc. Few words about him. His 21st Speaker of the Kerala Legislative Assembly. He entered active politics as an SFI activist at the age of 12 and later became its state president. He was a former national president of the Democratic Youth Federation of India. He was elevated to the rank of state president of the DYFI in 2005. 2 years later, he was elected as its national president. We're very honored once again to have you serve with us. ആദരണീയനായ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ 4ാമത് രാജ്യാന്തര മാധ്യമ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. Respected friends, I was told to have my speech in Malayalam. I think it is better to express my feelings than English. Indo-American Press Clubന്റെ 4ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നലെയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഗസ്റ്റായി പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ 2 ക്രീം 2 എസൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ ആലോചിച്ചത്, മാധ്യമങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവാസി സംഘടനകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലുമാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ വേണം എന്ന തോന്നലുണ്ടാകും? എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ഇന്റേണൽ തേഴ്സ്റ്റ് വരുന്നത്? വി ഹാഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 14 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള 14 യുവജന പ്രവർത്തകർ, അതർവൈസ് യുവജന യൂത്ത് ലീഡേഴ്സ്, we went for an international youth camp in South America. Within 2 or 3 days, except our delegation, most of the people came to know we are talking each other in different languages. 3ാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ they asked me, I was the leader of the team, what is your mother tongue? ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളം. അടുത്ത വരും, നിങ്ങളെന്താ? ഒറിയ, ആസാമി, ബംഗാളി, തമിഴ്, കന്നഡ. അപ്പോൾ അവർ the 9 countries from South America used to talk each other in Spanish. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് you don't have even a language, you don't have even a religion, then how you have a nation? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യമായി? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഭാസം? ഇത്തരമൊരു ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻപ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 14 പാർട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, യുവമോർച്ച ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന്.
അതിനെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഈ സാംസ്കാരികമായ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ ഏകോപനമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അസാധാരണമായ ഒരു കൾച്ചറൽ റിസർവ്, ഒരു സാംസ്കാരികമായ സംഭരണിയാണ് ഇന്ത്യയെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ആ സാംസ്കാരികമായ സംഭരണിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും എല്ലാ മലയാളികളുടെയും കടമയാണ്. പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനായ ചെയർമാനോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാതൃഭാഷയെ മറക്കാൻ പാടില്ല. മാതൃഭാഷയെ മറക്കുന്നതും ഒഴിവാകുന്നതും അമ്മയെ മറക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും പ്രവാസി സംഘടനകളും രണ്ട് നിലയിലാണ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രവാസം എല്ലാവർക്കും സാധ്യമായ ഒരു സംഗതിയല്ല, എല്ലാവർക്കും യോജിപ്പോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയുമല്ല. അതായത് ലോകത്തെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും പ്രവാസികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പ്രവാസികളായി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് പോയി അവിടെ വേര് പിടിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിതവുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ആ നാടുമായിട്ട് ആത്മബന്ധം വളർത്തിയെടുത്ത് വളർന്നു വരുന്നവരുടെ സമൂഹം ലോകത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥകളിയിലെ പകർന്നാട്ടം പോലെ ഒരേ സമയത്ത് കത്തിയും മിനുക്കും ആടുന്ന അസാധാരണമായ വൈഭവമുള്ള പ്രതിഭാശാലികളുടെ കഥകളിയിലെ ആട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് പകർന്നാട്ടം. ഈ പകർന്നാട്ടത്തിന് ശേഷിയുള്ളവരാണ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്. മലയാളി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പോയി അത്യുജ്വലമായ പകർന്നാട്ടം നടത്തി മലയാളം വിടാതെ മലയാളിത്തം വിടാതെ ജീവിക്കുക. ഞാൻ 2-3 മുമ്പാണ് ബഹ്റൈനിലെ ഓണം ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് എല്ലാ സവിശേഷതകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാ സമ്മേളനമാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ പ്രവാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാഹസികമായ, ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് സമൂഹവുമായിട്ട് ഒഴുകിച്ചേരാൻ ശേഷി കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ്. ആ ദൗത്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു ദാഹം, സംസ്കാരം. അപ്പം എന്താണ് സംസ്കാരം എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട, ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത, പെട്ടിയിലടക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സംസ്കാരം അങ്ങനെ വളരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പാർശ്വഭാരത സംസ്കാരം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന ധാരണയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശുദ്ധമായതാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ലോകത്ത് ശുദ്ധമായി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധമായിട്ടല്ലാതെ കലർന്നുകൊണ്ട് കലർപ്പുള്ളതായി മാത്രം കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. ആ പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ പേരായിരിക്കും കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. കലർപ്പിന്റെ കലയാണ് സംസ്കാരം. ഓരോ നിമിഷവും ആഗിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും വൈവിധ്യപൂർണമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ അറിവിൻ്റെയും സംഭരണിയാണ്, റിസർവറിനെയാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒരു ദിവസം ആരംഭിച്ച ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ആർജിത ജ്ഞാന മൂലധനമുണ്ട്, നമ്മുടെ നോളേജിൻ്റെ റിസർവയറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് സംസ്കാരം. അത് നമ്മുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ഇടപെടലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും 15 ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, വാക്കുകളും. അപ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ മൗലികവാദം വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഓരോ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആഗിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയോടുകൂടി ആ സവിശേഷതയാണ് എൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരനാകുമ്പോഴാണ് നാം ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനകരമായ ബോധ്യങ്ങൾ, പുള്ളിക്കുത്തുകൾ പോലെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ, വിശാലമായ വയലേകൾ,
പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ഭൂപ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും ശരീരപ്രകൃതിയും, വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും അസാധാരണമായ സംഗമം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വേർതിരിഞ്ഞു പോകാനില്ല, വിഘടിച്ചു പോകാനില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വേർതിരിവിനെ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഹറന്റ് എനർജി, വി ഹാവ് ആൻ ഇൻഹറന്റ് എനർജി എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്. ആന്തരികമായ ഒരു ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തിന് കരുത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നതേ പറയും. അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അസാധാരണമായ അയവേറിയ എല്ലാവർക്കും ചേരാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇത് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചോദിച്ചു, എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ? ഒരു ദുര്യോധനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും പുരാണ ഇതിഹാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദുര്യോധനൻ ക്രൂരതയുടെ പര്യായം. സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ കൊട്ടാര സദസ്സിലേക്ക് വലിച്ചഴച്ച് തുണി ഉരിഞ്ഞ് നിഷ്ഠൂരമായി പെരുമാറിയ ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസത്തെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവൻ. ആ ദുര്യോധനയെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ക്ഷേത്രം, ഉത്സവം. അപ്പൊ ഞാനത് അന്വേഷിച്ചു, എന്താണ് നമ്മൾ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. ആനന്ദ് നീലകണ്ഠന്റെ അസുര, ദ ടെയിൽ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷ്ഡ് പീപ്പിൾ എന്ന പുസ്തകം. അത് 2 പുസ്തകം കഴിഞ്ഞു, രാവണനെ കുറിച്ചും ദുര്യോധനെ കുറിച്ചും. ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ മറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ, അത് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ ഏത് പുരാണങ്ങളെയും ഇതിഹാസങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് വായിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ്. ആ നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചോരയും മാംസവും കലർന്നിട്ട് വാളിൽ നിന്ന് കൈ വീഴാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭീഷ്മർക്ക്. എല്ലാവരെയും കൊലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ഹസ്തിനപുരത്തിലെ അന്ധനായ തൻ്റെ മരുമകന് ഗാന്ധാരിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധാര ദേശത്ത് പോകണം. ഗാന്ധാരത്തിൽ എല്ലാവരെയും വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് ഗാന്ധാരിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൻ പറ്റും. പരിപൂർണമായ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊട്ടാരക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു യവനികയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗാന്ധാരിയെ തപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകണം. അങ്ങനെയാണ് നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാളുകൾ നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത തുവാല പോലെയുള്ള കർത്തന്റെ പറയിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരോട് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ, എൻ്റെ മരുമകൻ്റെ പത്നിയാക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ല, അങ്ങയുടെ അന്ധനായ മരുമകനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയ വംശത്തിൻ്റെ മര്യാദ പ്രകാരം കൊട്ടാരക്കെട്ടിൽ വന്ന ഒരാളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊഴികെയുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും വന്ന് വധിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഉപചാരപൂർവ്വമുള്ള സ്വീകരണം നടത്താൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുക എന്ന് അപ്പോഴവർ പറയണം. അവരുടെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏതായാലും നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നടന്ന് 4 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിറകിലേക്ക് നോക്കി തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ എത്തി നോക്കി വരുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ രൂപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകിൽ വരികയാണ്. പക്ഷെ ആ തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്ച വന്നു. ഒരു പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കളിപ്പാത്രം അവരിരുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നു. ആ കളിപ്പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കുഞ്ഞു വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ടിലിനടിയിൽ 2 കുഞ്ഞു വിരലുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷത്രിയെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞു വിരലുകൾ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം വലിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 4 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലൻ കിടുകിട നിറച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വാളൂരി. ശാസ്ത്രവീര്യം പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷ പ്രജയെ പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അവരെ വെട്ടാനൊരു കൂടി ഈറ്റപ്പുലിയെ പോലെ ഗാന്ധാരി അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചാടുക. പക്ഷെ ഭീഷ്മനോടുള്ള യുദ്ധത്തിനൊന്നും ശേഷിയില്ലാത്ത ഗാന്ധാരിയെ ഒരു പുഷ്പം പോലെ അദ്ദേഹം തൂക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ജീവനാരാണ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വാളെടുത്തിട്ടാണ്. അതെൻ്റെ കൊച്ചു അനിയനാണ്, ദയവായി അവനെ കൊല്ലരുത്, അവനെ കൊന്നേ അടങ്ങൂ എന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊല്ലും. നിങ്ങളുടെ ക്ഷാത്രവീര്യം പറയുന്നത് പുരുഷനായ ആരെയും അവശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പുലിപ്രഭാകരന്റെ മകനെ കൊന്നതാണ് ബാലചന്ദ്രൻ. 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കൊരു മിഠായി കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീട് വെച്ച് വന്നത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം പാലിക്കണം നിർബന്ധം എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ദയവായിട്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്ഷത്രിയനും മനുഷ്യനും തമ്മിലൊരു പോരാട്ടം നമുക്ക് അവസാനത്തെ തീരുമാനിച്ചു കൊല്ലം വാരി എടുത്തിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി തീരുമാനിച്ചു. വാരി എടുത്തോടുകൂടി ആ പയ്യനിങ്ങനെ കാർക്കിച്ച് മുഖത്തേക്ക് ഒരു തുപ്പണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആളുകൾ തന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും വീണ്ടും വേണ്ട. കാരണം അവൻ്റെ രാത്രിയുള്ള അവൻ്റെ നാടിനെ മുഴുവൻ ചവിട്ടി മെതിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് കാണിച്ചത്. അങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഗാന്ധാരിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മുന്നിലിരുത്തി ഈ പയ്യനെ കൂടി അസ്ത്രമുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ആ പയ്യൻ്റെ പേരാണ് ശകുനി. ആ ശകുനിയാണ് ദുര്യോധനെ മൗൾഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് നോവലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ദുര്യോധനൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ക്രൂരനല്ലായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ദുര്യോധനന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം ദരിദ്ര ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു ആ നോവൽ സമർത്ഥിക്കുക. ആ നോവലും അതിലെ കാഴ്ചപ്പാടും ഇന്ത്യയുടേതല്ല എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അത് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചെറുതാണ്, എന്നെ പൊക്കാൻ നോക്കണം. അതുപോലെ ഇന്ത്യ വലുതാണ്, ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം വലുതാണ്, വിപുലമാണ്, അതിനെ താഴ്ത്താൻ നോക്കണ്ട എന്നതാണ് ഇന്ത്യ പുറമേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. അത് പറയുവാനുള്ള ബാധ്യത ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുണ്ട്, മലയാളികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ? ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അൽഷിമേഴ്സാണ്. ക്യാൻസറോ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ്, മറവി രോഗം. അമേരിക്കയുടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ, who is this guy who has been standing here for several days? Get lost എന്ന് ആക്രോശിച്ചു. അത് ആക്രോശിച്ചപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെയായിരുന്നു കണ്ണാടിയിൽ. അതോടുകൂടി ഈ പുറം കാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചത് ലോകത്തെ വളർത്തിച്ചിരുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് പോലും ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്. അത്തരം ഒരു രോഗം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്നാൽ അത് ശരീരമുണ്ട്, മാംസപേശികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഓർമ്മകളില്ലാത്ത, ലോകത്തെയും തന്നെയും തന്നെ മറന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ അത് ജീവിതമാണോ മരണമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മറവി രോഗം ഒരു സമൂഹത്തിന് ബാധിച്ചങ്ങനെ ഒരുതരം കൾച്ചറൽ അൽഷിമേഴ്സ്. കൾച്ചറൽ അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയത്. അതാണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൾച്ചറൽ അൽഷിമേഴ്സ് വരാത്ത, സാംസ്കാരികമായ മറവി രോഗം ബാധിക്കാത്തൊരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മളെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിനുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടന. മാധ്യമങ്ങളുടെ ലോകം അത് വലിയ സംഭാവന ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെയും പാഠശാലയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സെഷൻ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് നോട്ടീസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാത്തത്. ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സെഷൻ ദൈനംദിനം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറി. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധങ്ങൾ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ. മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പുതിയ ധാരകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശാലമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നിലയിലും പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ത്യാഗസ്വരകരമായ, സമ്പത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ത്യാഗസ്വരകരമായ അനുഭവങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ഭാഷയെയും സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അതിന് മാധ്യമ ലോകത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലോകത്തെ പ്രവാസികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസി സമൂഹവും അമേരിക്കയിലാണുള്ളത്. അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന 4 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല വളർച്ച നേടിയ ഈ പ്രസ് ഫോറത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ 4ാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കും. If you could remain on stage. Thank you very much, Honourable Speaker. We now have a very auspicious part of our morning ceremonies, and that is the lighting of the lamp.
And I'd like to ask the first person to do our speaker. We'll call on stage at this time Chairman Dr. Bob Stephen, Councilman Sterling Stanley, all the Board of Directors, all the Executive Committee members, Philadelphia chapter, New York chapter, Canada chapter, Texas chapter, Atlanta chapter, to come forward. We'll begin with the speaker. Our former chairman, James Bonzakarai, representing the board. Mr. Corus and Radis, representing all the executive committee members. Reggie Phil for the Philadelphia chapter. Mr. Mathukutu Ishil for the New York chapter. Ashley Joseph for Canada's chapter. Mr. Joseph is making his way up. I have to say, Mr. Syriac Scaria for the Texas chapter. And Mr. Sabu Kurian for the Atlanta chapter. And now if all of you can stand together, we'll get one group shot. All of you know who he is, but I am going to tell you just briefly. James Bonzakarai is Chief Operating Officer of the South Asian Times, Director of Jai Hind TV USA, Chairman of Jai Hind Varta, Publisher and Chief Editor of Akshakaran Magazine, and the President and CEO of Asian Era. He is the founder of Iapc and the main reason behind the success of this organization. I have to give him a sincere thank you because we wouldn't be here today if this man did not have the vision and the fortitude to go through so many years of managing a very, very high-profile group of people. I have to put it like that. It's not easy to manage all the media fraternity from Kerala that's situated both in North America, as well as to be able to speak to, in a very good way, to all of the media fraternity in India. He has
His vision and his guidance has really nurtured this organization, and I have to say on behalf of my team from Canada here and the team that I've worked with for the last 2 years, a sincere thank you for your leadership and guidance. Mr. Gentleman, with that guy. ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, 4ാമത്തെ വർഷം ഈ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സംഘടന നല്ല രീതിയിൽ, മികച്ച രീതിയിൽ ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ കാണുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. വളരെ നല്ല ഒരു സ്ട്രോങ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ലീഡർഷിപ്പിനെ ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇതിൻ്റെ 1ാമത്തെ കാര്യം. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ അജയ് ഘോഷ്, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ന്യൂയോർക്ക് ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്നു, ഏഷ്യനറ മാഗസീൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനീത നായരുടെ ഒരു സംഘടനാ പാഠവും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിത്തറ പണിതത് ആ ഒരു 2014 സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. 2015 വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ടൈംസ്, അമേരിക്കയിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമായ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ടൈംസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ പർവീൻ ചോപ്ര പ്രസിഡന്റായി, ഈ സംഘടന പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചത് മിസ്റ്റർ കോരസൻ വർഗീസ് ആയിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അതിനുശേഷം 3ാമത്തെ വർഷം, ഈ വർഷം ഡോക്ടർ ഇന്ദ്രജിത് സലൂജ, പ്രൊഫസർ ഇന്ദ്രജിത് സലൂജ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പനോരമ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വളരെ പ്രമുഖമായ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററാണ്. പ്രൊഫസർ ഇന്ദ്രജിത് സലൂജയാണ് ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്. ഈ വർഷത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ഈപ്പൻ ജോർജിനെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് അടുത്ത ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. 16 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവിടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം, 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പത്രം ദീപിക പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു യൂറോപ്പ് എഡിഷൻ അവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് മിസ്റ്റർ ശാന്തിമോൻ ജേക്കബ്, ദീപികയുടെ സീനിയർ എഡിറ്ററായിരുന്ന ശാന്തിമോൻ ജേക്കബ് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു പരിചയം കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു 2-3 ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഒരു പത്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടി എന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്പിൽ ഒരു കുടിയേറ്റം, ഒരു മലയാളി കുടിയേറ്റം, ഒരു 1 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ആ സമയത്ത് യൂറോപ്പിലേക്ക്, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്, അയർലൻഡിലേക്കും കുടിയേറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മൾ സർക്കുലേഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ കുറേ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന 1-2 മലയാളി കടകളുണ്ട്, കുറച്ച് ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കേറ്ററിംഗ് ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം പരസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ദീപിക പത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു കേറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിന് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ദീപിക പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം മേടിച്ചിട്ടു. ആ പരസ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരെ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കോളൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ മലയാളികൾ വരെ മിടുക്കന്മാരും വളരെ സഹകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ആരോ ഉള്ള ഒരാൾ ഈ പത്രത്തിൻ്റെ പരസ്യവും എഴുതി അവിടുത്തെ കൗൺസിലിന് ഒരു പരാതി അയച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തൊരു ബിസിനസ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഹോം ഡെലിവറി ബിസിനസ്സാണ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആൻഡ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വയനാടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 9 മണിയാകുമ്പോൾ കൗൺസിലിൻ്റെ ലിവർപൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനാണ് UK ലിവർപൂൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 3 വണ്ടി കൗൺസിലിൻ്റെ വണ്ടികൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ഒരു കേറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ അവരെല്ലാം വന്നവർ കയറി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ പരാതിയെല്ലാം കണ്ടവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ദീപിക പത്രത്തിൽ കൊടുത്തൊരു പരസ്യത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനും ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. മുടി വെട്ടുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, ചെരുപ്പ് തുടയ്ക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, ഈ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാര അവരിതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ബിസിനസ് അതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അവരിതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 4-5 മാസം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 3-4 തരം ലൈസൻസുകൾ, കേറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിനുള്ള ലൈസൻസുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൻ്റെ കിച്ചൺ ഇങ്ങനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അയാൾ പല ഓഫീസുകളിൽ കയറി നടന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു ലൈസൻസുകളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു. അപ്പം ഈ ഉർവശി ശാപ ഉപകാരപ്രദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരയുടെ ഗുണമാണ് അവിടെ കിട്ടിയത്.
ആ നല്ലൊരു പാല കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംഘടന ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ യൂസിന് ക്യാൻഡമായിട്ട് ഇപ്പോൾ 11 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. 11ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് 1 മാസം മുമ്പാണ്. ആ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തെറ്റുപറ്റിയിരുന്ന 8 ചാപ്റ്ററിലെ 11ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റെജി ഫിലിപ്പ്, അദ്ദേഹം ജേർണലിസത്തിൽ, അതായത് ജേർണലിസം ഒരു കരിയറായിട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി, നമുക്കറിയാം PG ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജേർണലിസം എടുത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാലത്ത് 25 വർഷം മുമ്പ് PG ഡിഗ്രിയുള്ള റെജി ഫിലിപ്പ് തൻ്റെ ഉപജീവന മാതിരി പ്രവാസ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫിലാഡൽഫിയ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്. മിസ്റ്റർ ജിനോ ജോൺ ജേക്കബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രഷററാണ്. ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 3-4 പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രവാസ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. സമൂഹം കെട്ടിപ്പിടും. ഓൾറെഡി സ്പീക്കർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ബൈബിളിലെ ഒരു കോട്ടെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എത്ര ധനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പൈതൃകവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഈ നേടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പം ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും സ്പീക്കർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളാണ് ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിനുമുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിന് മാഗസിൻ ആയിക്കോട്ടെ, പത്രമായിക്കോട്ടെ, ചാനലുകളായിക്കോട്ടെ, 4 മില്യൺ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ, മീഡിയ ലെവലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകി അവരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അജണ്ട. അപ്പോൾ ഈ സംഘടന ഇവിടെ ഇത്രയും എതിർപ്പ് നേരിട്ട ഒരു സംഘടനയില്ല. കാരണം പത്രപ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന് 10-20ഓളം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പത്രപ്രവർത്തനം മുമ്പ് അവർ വളരെ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ കുറച്ച് ഈഗോയിസ്റ്റിക്കാണ്. നമ്മളുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ പറയണം. ഇവരെ ഒത്തുകൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് അവരാരെയും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. നമുക്ക് മേളിൽ ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഘടന, കൾച്ചറൽ സംഘടന, റിലീജിയസ് സംഘടന, സ്വന്തമായിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു മതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രസ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരു 14 വർഷം മുമ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ദീപിക യൂറോപ്പിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദീപിക US എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവുമായിട്ട് അന്ന് ദീപികയുടെ MD ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ക്ലീറ്റസിനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വെച്ച് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇനിവേ ദീപിക US എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച്, ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് അക്ഷരം മാഗസിൻ എന്നത് ഒരു 13 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, അവരുമായിട്ട് നടത്തുന്ന സെമിനാറുകൾ, അവരുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവാസ ലോകത്ത് അവരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാർ, ഈ സംഘടനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി ജെയിംസ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു 4 വർഷത്തെ യാത്രയാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. നമുക്ക് അതിഥികളായിട്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. I would like to invite Dr. Francis Cletus, Chairman of Radison Limited. Dr. Cletus is one of the leading entrepreneurs in Abu Dhabi. He is a Chairman and Managing Director of NTS Group, under which there are 16 prominent companies in different disciplines. He is also the Vice Chairman of Jeevan TV, Kerala. Dr. Cletus. Good morning, all of you, all the dignitaries, Chairman, happy members. I'm happy to be here today. In fact, a short notice എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് എനിക്കിവിടെ വരാനും ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിച്ചത്. ശേഷം എൻ്റെ ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ എനിക്ക് പ്രത്യേക സെക്ഷനുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. സോ ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Mr. Sunil Joseph Kurumbala.
He is a former chief of Deepika Delhi. He is one of the board members of the Iapc. As you know, Deepika is the oldest Malayalam language newspaper now in circulation and is also counted among the most popular newspapers in Malayalam. Indo-American Press Club-ന്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ കുഴമ്പാല. അദ്ദേഹത്തെ സാദരം നിങ്ങളോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഞാൻ ദീപികയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. ദീപിക കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു പത്രമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഒരു സമയത്ത് അതൊരു ഫാരിസ് അബൂബക്കർ പരിപൂർണമായിട്ട് കീഴടക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സഭയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം ചർച്ചകൾ നടക്കിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന ഒരു കൃതാർത്ഥതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദീപികയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കാനിടയായി. പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വാസനയുണ്ടായിരുന്നു, പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശങ്കേഷ് വിക്കിലിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുമായിട്ട് യോജിൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് വേൾഡ് 3 വർഷക്കാലം നടത്തിയതാണ്. പിന്നീട് അത് നിർത്തി. സാമ്പത്തികമായി നേടണമല്ലോ, അതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം. അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്തി പരിപൂർണമായ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ. അതായത് പത്രധർമ്മം സമൂഹത്തെ നയിക്കുക, നല്ല നിലയിൽ നയിക്കുക, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് പത്രധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഘടകം. എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചുമതല നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആളുകളിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചുമതല. അവരുടെ ശക്തി എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സത്യസന്ധവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ വാർത്തകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, 1972 ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തെ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നിക്സൺ. നിക്സന്റെ 2ാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വയർടാപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ ടെലഫോണും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആ ഒരു അവസരത്തെ പറ്റി ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അന്ന് 6-7 പേര് വാട്ടർഗേറ്റ് ഹോട്ടലിൽ പോയി അത് സീക്രട്ടായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പോലീസിനെ വിളിക്കുകയും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് മൂടിവെച്ചു. ഒരു തെളിവുകളുമില്ലാതെ അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് മൂടിവെക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിന്റെ 2 ജേർണലിസ്റ്റ്, ബാബ് വുഡ്വേർഡ്, കാൾ ബേൺസ്റ്റീൻ, 2 ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരായ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻസൈഡ് ലീഡ് കിട്ടി. ആ ലീഡിന്റെ പുറത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച ആ ന്യൂസാണ്, എഴുതിയ എഴുത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് 1 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം
പരിപൂർണമായിട്ടും വാട്ടർ ഗേറ്റ് സ്കാൻഡൽ വെളിയിൽ വരികയും ആ പ്രസിഡന്റിന് രാജിവെക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്, എഡിറ്റേഴ്സ്, ന്യൂസ് എഡിറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റേഴ്സ്, ദേ ആർ വെരി പവർഫുൾ. വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് വാർത്തകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, സമൂഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, നയിക്കുക, നല്ല പന്ഥാവിലേക്ക് നയിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. As one of the most senior journalists in Kerala currently, our next guest, Mr. C.L. Thomas, is the editor-in-chief of Media One. He was previously with Desh Abhimani Daily and is the chief news editor was the chief news editor of Asianet News. Mr. C.L. Thomas. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിലെ ഭാരവാഹികളെ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, നമസ്കാരം. ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ നമ്മൾ തീമാറ്റിക് ഡിസ്കഷൻസ് വേറെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നടക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമം എന്താണെന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അത്തരത്തിൽ വാർത്താപ്രവർത്തകരെയും വാർത്തകളെയും അത് സാമൂഹികമായി നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. I would like to request Mr. P.T. Chapo, who, as most of you know, he served as the press secretary to the former Chief Minister of Kerala, Mr. Manchandi. He has over 15 years of experience in journalism. He has won over 10 awards in journalism and he has authored 10 books. He is currently the media coordinator for KPCC. His wife, Dolly, has also accompanied him to this conference. He is a very good friend of Iapc and I am happily inviting him to say a few words to the gathering. Honored Speaker, Iapc Chairman, Babuji, Jinsmon, ബാക്കിയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞുള്ള സെഷനിൽ പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് പേര് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ച സന്തോഷം. ഈ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ, അതായത് പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷത എന്നാണല്ലോ, ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പീക്കറായി കിട്ടിയത് ഒരു വലിയ നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കേരളത്തിൽ നിഷ്പക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അത് സ്പീക്കർക്കാണ്. അസംബ്ലിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന, ഞാൻ 10-12 വർഷം അസംബ്ലിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകാറ്, അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം ഒച്ച വെക്കുന്നതാണ് സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കണം. അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉയരുന്ന ഒരു മുറവിളിയാണ്. സ്പീക്കർക്ക് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു തവണ സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷം പാലിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളം കൂട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് വടക്കൻ രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നാടകീയമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ കൂടുതൽ നിഷ്പക്ഷനാകാം. എല്ലാവർക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായി. ഉടനെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു, ഞാനിങ്ങനെ കൂടുതൽ നിഷ്പക്ഷനാകും, പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം നിങ്ങളെനിക്ക് അടുത്ത തവണ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് തരുമോ എന്ന്. അത് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊരു വാർത്തയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു നടപ്പാണ് സ്പീക്കറുടേത്. പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഭരണപക്ഷത്തെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ട് നടക്കണം. ഭരണപക്ഷത്തെ അധികം താലോലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പ്രതിപക്ഷത്തെ അത്ര ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഈ വടക്കൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ സ്പീക്കറായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, അന്ന് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, അദ്ദേഹം ഒറ്റ പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷം ഈ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിയും അവരെ എണീറ്റ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പറയണം, ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങി പോവുകയാണെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും, അദ്ദേഹം ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ, ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങി പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പെട്ടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഉടനെ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും എന്നതിന് പറയണ്ട, ഞാനും എൻ്റെ പെട്ടിയും ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് സ്പീക്കറുടെ അവസ്ഥ. ഈ സ്പീക്കറുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലായത്, ഈ അറിയാലോ ഞങ്ങളവിടെ മാണിസാറിൻ്റെ ഒരു ബജറ്റ് അവതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടനെ മാണിസാറിനെ കൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം മെമ്പറാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ വലിയ മാണിസാറിനെ അസംബ്ലിക്കകത്ത് കയറ്റത്തില്ല എന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാജ്യ രാമാൻ മാണിസാറിനെ അസംബ്ലിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. മാണിസാർ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അസംബ്ലിയുടെ മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഏറ്റവും മുകളിലൊക്കെ നിറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇനി പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ മുഴുവൻ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അസംബ്ലിയിലുണ്ട്. അപ്പം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് പേടിച്ച് മാണിസാറിനെ പുലർച്ചെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ, അസംബ്ലി ഹോളിനോട് ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി. അപ്പം ഞാനവിടെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മാണിസാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മാണിസാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും റിവീൽ ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും 8:30 അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാണിസാറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്ത് കയറ്റുക, മാണിസാർ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് എന്ന് ഭരണപക്ഷം വർക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവരൊരു സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്തു. അവർ സ്പീക്കറെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതായത് സ്പീക്കർ ഡയസിലേക്ക് വരാതെ ഇവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഒരു വലിയ ഒരു തന്ത്രം, നമ്മളാരും ആലോചിക്കാത്ത ഒരു തന്ത്രം അവരെടുത്ത് സ്പീക്കർക്ക് ഡയസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പരാതി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ വലിയ മൽപ്പിടുത്തമൊക്കെ നടന്നു. അവസാനം സ്പീക്കർ ഒരു വിധത്തിൽ കയറി വന്നു. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും അതാണ് സ്പീക്കറുടെ ഒരു പ്രാധാന്യമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോക മഹാത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം. ഇത്രയും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു പഴക്കമുള്ള ഒരു രാജ്യം, ഒരു 1000 വർഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണം, 200 വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 1947 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു രാജ്യം, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പലായനം, രക്തക്കുരുതി, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറും സ്ക്രാച്ചസിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യം 70 വർഷം കൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ പടുത്തുയർത്തി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 29 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഭാഷകൾ, അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജനവിഭാഗം. ആ ജനവിഭാഗം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ദാരിദ്ര്യത്തിനും പട്ടിണിയും എല്ലാം മറികടന്ന് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രബല ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നാനാത്വം, നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ നാനാത്വം എന്ന് പറയുന്ന അതിനാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ അതിപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വലിയ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിനീതമായി പറയാനുള്ളത്. IAPCയുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് എനിക്ക് തുടക്കം മുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒക്കെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ നല്ല കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവോരം മുരുകനെ ഇവർ ആദരിച്ചു. ദയാബായിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആദരിച്ചു. ദയാബായിയെ കേരളത്തിൽ പോലും ഇതുവരെ ആരും ആദരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് അവരെ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ആദരിച്ചത്. അങ്ങനെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഇവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, I'd like to call upon Mr. Manga Ratnakaran. He is the program head for AsiaNet News. He is a poet, writer, and journalist from Kerala, and he's well known for the travelogue series Yatra on AsiaNet News. Mr. Manga Ratnakaran. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സത്യത്തിൽ വൈകിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചടങ്ങിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്.
ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അത് വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അമേരിക്കയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനും അവരുമായി ആശയ സംവാദം നടത്താനും ഉള്ള ഒരു സന്ദർഭമായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Pramod Raman. He's a short story writer and a journalist. He's currently with Manorama News Channel as a coordinating editor and a prominent news anchor. He began his career in TV news broadcast with Asianet in 1994, if I'm right, where he anchored a newscast. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, ചെയർമാൻ, മറ്റ് അതിഥികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 1, 2 അല്ല 3 വരെയൊക്കെയുള്ള സെഷനുകളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തന്നെ വിഷയങ്ങൾ, വളരെ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമ്മേളനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ ഒരവസരം എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, അതായത് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് സംവദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസാരിക്കാനോ ഒക്കെ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. സ്പീക്കർക്ക് നിഷ്പക്ഷനാവാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഒട്ടും നിഷ്പക്ഷനല്ല. എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു പക്ഷം പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പുതിയ കാലത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ദൗത്യം എന്നുകൂടി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷം പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങൾക്കല്ല, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും ശരിയുടെയും പക്ഷം പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുണ്ടാകും. നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സന്തോഷം എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ. തിരിച്ചു വരാം. Very pleased to see at this media conference many of the people that I met 2 years ago, and I'm very pleased to invite the next person on stage. I've known him now for 2 years. Next we have Mr. J.S. Indukumar. He's the executive editor for JM TV. JM Television is a Malayalam channel based in Thiruvananthapuram, Kerala. J.S. Indukumar is a renowned and award-winning television journalist and news editor, currently with JM TV, as the executive editor of news. Prior to that, Indukumar was the news editor with Asianet. Welcome to the stage, Mr. Indukumar. ബഹുമാനായ സ്പീക്കർ, ബഹുമാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. കാരണം ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അത്രയേറെ അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് വളരെയേറെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് അദ്ദേഹം. സ്പീക്കറെന്നല്ല, ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഈ IAPCയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ജിൻസ് മോൻ സക്കറിയ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ 3ാമത്തെ കോൺഫറൻസാണ് IAPCയുടെ. കഴിഞ്ഞ 2 കോൺഫറൻസും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന 3ാമത്തെ കോൺഫറൻസാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മലയാളം സംഘടനകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംഘടനകൾ ഒന്ന് വളർന്നാൽ മറ്റേ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് പിളരും, പിന്നെയൊന്ന് വളരും, അതുപോലെയാണ്. പക്ഷേ IAPC സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിളരാൻ തയ്യാറെടുത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ പോലും വിയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ജിൻസ് മോനുണ്ട്. അത് എന്താണ് ആ കഴിവെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അത്
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാനഡയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു മാറി നിന്നു, പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കാനഡയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ജിൻസ് മോനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ അല്ല എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന സെമിനാറുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രമോദ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് മാത്രം ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രമോദ് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്പീക്കർ പക്ഷം പിടിക്കില്ല, പക്ഷേ ജേർണലിസ്റ്റ് പക്ഷം പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ പക്ഷം പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നേരിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് പ്രമോദ് പറയും. പക്ഷേ എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ശരിയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് എൻ്റെ പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും ശരിയുടെ പക്ഷത്താണോ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ തെറ്റിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ കുതിര കയറിയിരുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ശരി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ കുതിര കയറുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ആൻറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ എതിരെയാണ് പലപ്പോഴും മീഡിയ. ഒരു ആൻറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റാണ് മീഡിയയുടെ ഒരു സ്വഭാവം. എങ്കിലും ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കുന്നൊരു ശരിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വാദിക്കുന്നൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. അതൊരു പക്ഷേ 90% ആൾക്കാർ ഒരുപക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിയുടെ പക്ഷത്താണ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ഓരോ മീഡിയയും ആരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ മീഡിയ പേഴ്സൺ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ശരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാദിക്കുന്നത്. ആ ശരി ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ള 90% ആൾക്കാരുടെയും ശരിയാവണം എന്ന് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയയ്ക്കുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള മീഡിയ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ശരിയെന്ന് കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ വാദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരത്താൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും, ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. തിരിച്ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപക്ഷെ അതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പീക്കറും നിഷ്പക്ഷനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം സ്പീക്കർ പലപ്പോഴും ഒരു പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സ്പീക്കർക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്പീക്കർ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപക്ഷെ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഭരണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്തുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു മുൻതൂക്കം ഭരണപക്ഷത്തിന് കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനേ സ്പീക്കർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സ്പീക്കർക്ക് സീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മത്സരിക്കാനായിട്ട്, MLA ആവത്തില്ല. അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എനിക്കാരാ സീറ്റ് തരികയെന്ന് സ്പീക്കർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു രക്ഷയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിഷ്പക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഞാൻ നിഷ്പക്ഷത എന്ന് കാണുന്നത്, അവിടെയാണ് എൻ്റെ നിഷ്പക്ഷത എന്ന് അതാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്പീക്കർ ക്ഷണിക്കാൻ പോയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായതൊരാൾ ഞാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്പീക്കറുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, പക്ഷെ വരാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ 2 ദിവസം അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ. ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന് വിസ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ലിയാബായി കൃത്യമായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും, കൊണ്ടുവരികയും വളരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും ദയാബായി സംസാരിക്കും. അത് കേൾക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദയാബായിയെ കുറിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് അവരനുഭവിച്ച അവസ്ഥകൾ, കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആവാൻ വേണ്ടി എത്തുകയും അവിടുത്തെ ആദിവാസി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദുരനുഭവം, അവർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തു നിന്നും പോലീസിൽ നിന്നും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവം അവരുടെ വാക്കുകളിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദയാബായി എന്താണ് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേർ അതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു ദയാബായിയെ തിരിച്ചറിയായിരുന്നു. അന്ന്
അതുപോലെ നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ സദസ്സിനുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ 50 പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ 50 പേര് 50 പ്രദേശത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ്, 50 സംസ്കാരത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ്, 50 ഭാഷയെ പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ അനുഭവം പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ 500, 5000, 5 ലക്ഷമോ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഭാഷകളെ പ്രതികരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന, ഒരുപാട് സംസ്കാരത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും എനിക്കുണ്ടായത്. 3-ാം വർഷവും അതുപോലത്തെ അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് പരിചിതരായ മുഖങ്ങളെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ, ഒപ്പം പുതുമുഖങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമായി കഴിയുന്നു. വീണ്ടും ഈ വേദി സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ജിൻസ് മോനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Pradeep Pillai, Resident Editor of the New Indian Express. He is a former President of the Trivandrum Press Club. He is a very senior journalist from Trivandrum. He was with Manorama Times now. Pradeep Pillai. ആദരണീയനായ സ്പീക്കർ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഇവിടെ ലഭിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ആങ്കറായ വിനീത നൽകിയത്. ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കരുത്. അപ്പം ഞാനൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. നാളെ ഒരു സെഷനിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത്. രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ട്രാവലിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം. ധാരാളം സെഷൻസ് ഞാൻ ആകെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഇൻവിറ്റേഷനും വിളിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ജിൻസ് മോൻ, വിനീത അവിടെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചു. മിനി നായരുണ്ടായിരുന്നു, ഐഡൻസിയിലില്ല. ജിൻസ് മോൻ പലവട്ടം വിളിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്തവണ എന്തായാലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനാകെ ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് ചെറിയൊരു സമ്മേളനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതിൻ്റെ എഫർട്ടും നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാനും എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് കൊണ്ട് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നതല്ല. The topics that you have chosen is commendable, current trends in media, our TV channels. ഏറ്റവും റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇതാണ്. പത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ വേണം, ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പത്രം വേണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് our TV news channels necessary for the survival of newspapers എന്നൊരു ടോപ്പിക്, increasing attacks on journalism in India, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. I would really wish that synopsis at least of what is happening here is sent across to the media organizations as well as the government, I should say. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ ഒഴികെയുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സെഷനുകളിൽ എല്ലാവർക്കും വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഞാനും ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യട്ടെ, അതിനുശേഷം വിശദമായി സംസാരത്തിലേക്കും ചർച്ചയിലേക്കും കടക്കാം. വിനീതയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ, മറ്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത്ര വിപുലവും അർത്ഥവത്തുമായ ഒരു സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Former media advisor to the Kerala government, journalist
and filmmaker Saji Dominic is a senior award-winning journalist from Thiruvananthapuram. He has completed over 80 documentaries and is held in very high esteem by many media professionals in Kerala and internationally. His television experience ranges from Al Jazeera, Asianet, and National Geographic. He was most recently the media advisor for the Kerala government. We call up on the stage Mr. Saji Dominic. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, ജിൻസ്മോൻ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്. ഞാൻ 3 തവണയായി ഇതിൽ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു വെൽവിഷറാണ്, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരാളാണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറും ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന് എതിരായ ഒരു വേറൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊരു സെഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റാക്സ് ഓൺ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെമിനാറിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അത് വളരെ റെലവൻ്റായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നന്ദി. Thank you, Saji. Advocate Josie Sebastian is a former secretary of KPCC and right now he is in the executive committee of the KPCC. ആദരണീയനായ സ്പീക്കർ, ബഹുമാനനായ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, പ്രിയരായ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ജിൻസ്മോൻ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റ് പലരെയും പോലെ ഇവിടെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ 2 ഡിസ്കഷനിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ പങ്കാളിയാകേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ഈ 4ാമത് ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ കോൺഫറൻസ് വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരെയും ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാനൊരു ശ്രമം ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒന്നാണ്. ഈ മീഡിയ കോൺഫറൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച പൈതൃകമുണ്ടല്ലോ, ആ പൈതൃകം അമേരിക്കയിൽ സ്വതന്ത്ര മീഡിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള സ്നേഹിതന്മാർ, അവർക്ക് നമ്മുടെ ആ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും എത്രമാത്രം ഗുണകരമായി സമൂഹത്തിന് നന്മ ഉണ്ടാക്കുവാൻ, അതാണല്ലോ മുഖ്യമായും എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം, എത്രത്തോളം കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ മീഡിയ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മീഡിയ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയില്ല. ഈ അമേരിക്കയിലെ TV ചാനൽസിലൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അവരൊക്കെ ബയസ്ഡാണ്. അവര് ചില സർട്ടൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ ഐഡിയോളജിയോട് അവർ പക്ഷം പിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മീഡിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു പൊയ്മുഖം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീഡിയ പ്രവർത്തനം ഒട്ടും ബയാസ്ഡ് അല്ലാത്ത മാതൃകയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്
ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവർ പറയുന്നുവെങ്കിലും അമേരിക്കയേക്കാൾ ബയാസ്ഡാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന വസ്തുത പൊതുപ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അത് സന്തോഷവും വേദനയും തോന്നുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നമ്മുടെ ഈ മീഡിയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ധർമ്മം നമ്മൾ ഒട്ടും ബയാസ്ഡാവാതെ അത് നമ്മൾ അപ്ഹോൾഡിങ് ദ ട്രൂത്ത്. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രപിതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ആദ്യത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഹരിജൻ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വീക്കിലി, ആ വീക്കിലിയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യതയോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ട നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ദാറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ഒരു മീഡിയ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകരുടെ ആ ഗൗരവബോധം അത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ജിൽസ്മോനെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് യു ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻ, ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ. എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും നമ്മുടേതായ തനിമയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകട്ടെ. ഈ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സ്നേഹിതർ അവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാനിവിടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ ഇത്രയും നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Next up we have Mr. Thomas Phil. He's a leading businessman, Delta Group of Companies. Mr. Thomas Phil. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, ചെയർമാൻ, മറ്റ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചുള്ള നന്ദി ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള പല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിനും പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കും തന്നതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Next, I'd like to call Mr. Saroj P. Abraham. We will be explaining who these individuals are in greater detail at our gala tomorrow evening, so don't feel that we're just rushing through them. They are going to have their moment of who they are and why they're here and what they've contributed and why they're receiving an award tomorrow evening. I'd like to call Mr. Saroj P. Abraham to the stage. Honorable Speaker, Chairman, Indo-American Press Club, former chairman, other dignitaries, friends. It's been a great privilege being here to attend the 2017 conference. I've been here at the 2015 conference. It's a meeting of souls and minds and old friends, and wish this function all the very best. Thank you. Next, I'd like to call Mr. Chandrakant. He's a filmmaker and businessman and is the managing director for ACS Technologies located in Thiruvananthapuram. Speaker, Chairman, and former Chairman, സുഹൃത്തുക്കളെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നാളെയാണ് എനിക്കൊരു ബിസിനസ് സെമിനാർ സംസാരിക്കുന്നത്.
എങ്കിലും ഈ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. നമസ്കാരം. We'd like to also mention Mr. Suresh Nair, Community Leader and President of the Rami Association. Mr. Suresh Nair. Okay. ബഹുമാന്യനായ കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ അവറുകൾ, ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പ്രതിനിധികളെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, അമേരിക്കയിലും പരിസര പ്രദേശത്തു നിന്നും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ശതകോടി പ്രണാമം. 2014 ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ബീജാപാപം ചെയ്ത ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനം ന്യൂജേഴ്സി, ന്യൂയോർക്ക്, കണക്റ്റിക്കട്ട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ താണ്ടി ചരിത്രഭൂമിയായ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യകാല തലസ്ഥാനമായ ഈ ഫിലാഡൽഫിയയുടെ പവിത്രമായ മണ്ണിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഒരു മഹാഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഞാൻ ഫിലഡൽഫിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാന്നിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ റാന്നി MLA ബഹുമാന്യനായ രാജു എബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റാന്നി. ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഏതാണ്ട് 14-15 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് മലയാളികൾ, നമുക്കറിയാം, ധാരാളം മാധ്യമ സംഘടനകളും പ്രസ് ക്ലബുകളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ പല പല സംഘടനകൾ വരും. പക്ഷെങ്കിൽ സംഘേ ശക്തി കലയുകയെന്ന് ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സംഘടിക്കുക. ഈ കലികാലത്തിൽ സംഘടനകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് എത്ര സംഘടനകൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഈ സംഘടന, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ എടുത്തുചാടി ആധ്യാത്മികതയുടെ ആഗ്നേയാസ്ത്രം കൊടുത്തുകിട്ട മഹാത്മജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. തന്റെ ഓമനപുത്രൻ രാഹുലിനെ ഉറക്കത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അധ്യാത്മ വിപ്ലവത്തിന്റെ രാജപാതയിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയ ഗൗതം സിദ്ധാർത്ഥൻ, ആ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. എന്തിനേറെ, നാം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ കാലടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അദ്വൈതത്തിന്റെ പരമ ആചാര്യനായ ശ്ലോകനായ ആദി ശങ്കരാചാര്യ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹോജ്വലമായ ആ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഊർജ്ജസ്വലമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സമസ്യയിൽ ആശംസകളോടെ തിരുവാറന്മുളയിലെ പമ്പയിലെ ജലഗണങ്ങളെ തുള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട്, തെറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിവേഗം മുന്നേറുന്ന ആറന്മുള പള്ളിയോടങ്ങളെപ്പോലെയും കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെപ്പോലെയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ഒരു മഹാപ്രാവശ്യമായി നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തീരട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത സംഘടനയുടെ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. He worked as a journalist for English newspaper in Saudi Arabia in the 1980s. He is also very active in literature. നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. He has written so many stories and travelogues, and he has traveled to more than 70 countries. He has written 5 books, 4 in Malayalam and 1 in English. നമ്മുടെ മാതൃദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, IAPC എന്ന മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയെ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ നഗരിയായ, അതായത് സിറ്റി ഓഫ് ബ്രദർലി ലവ് ആയ ഫിലഡൽഫിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അർത്ഥസത്യങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ന്യൂസ് എന്ന വ്യാജേന പ്രകാശവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ കാലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ 1-2 പേര് സൂചിപ്പിച്ചു,
ശരി, സത്യം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു അഭിഭാഷകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അലട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ. ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് സത്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് സത്യമായ ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സത്യം? ഈ വാർത്തകളുടെയും സംഭവങ്ങളുടെയും പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും നന്മ നൽകുന്ന സത്യങ്ങളും ശരികളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും IAPCക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Next, I'd like to call Mr. George Matthew. He CPA. He was the previous president of FOMA. He's currently the president of Kala organization in Philadelphia. Mr. George Matthew. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ജിൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ തുടക്കം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം 2012-2014 ഫോമയുടെ ചുമതല എനിക്കായിരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കേണ്ടി വന്നു. പല പ്രലോഭനങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഞാനത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നാടായ ഈ ഫിലഡൽഫിയയിൽ ഈ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിലഡൽഫിയ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റെജി ഫിലിപ്പും സജ്ജീകരിറ്റിയും എല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു അനിയനാണ് ശ്രീ ജോസി സെബാസ്റ്റ്യൻ. അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഒത്തിരി പേരൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഫിലഡൽഫിയ ഈ നല്ല നഗരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വാഗതം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കട്ടെ. ഈ പ്രസ് ക്ലബിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Mr. Radison, he is Executive Vice President of IAPC, former General Secretary of IAPC. He is a writer. He has a column വാൽക്കുന്നടി. വളരെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ, അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ ധാരാളം വായിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കോളമൊക്കെ എഴുതുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോർസൻ സാറിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ക്ഷണിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ സ്പീക്കർ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വൈകിവേളയിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൃത്യവിലോപം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നിമിഷം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ലോകത്തിനും ചില സ്വപ്നം കാണാനാവണം. അകത്ത് സ്വപ്നമുണ്ടായെങ്കിലേ ലോകത്തിലെ സ്വപ്ന മാധുര്യമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. കണ്ണിൽ വന്നുദിച്ച സ്വപ്നം പുറത്തുവിടാതെ കാക്കണം. ഉള്ളിലടക്കി എന്നും കൊണ്ടു നടക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സ്വപ്നം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് IAPC എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ജിൻസ് സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി കുറേ കാലം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈ 4ാമത് വർഷം ഇവിടെ പൂവണിയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെയും സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. സ്പീക്കർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാംസ്കാരികമായ മറവി രോഗം ബാധിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ. വളരെ ഒരു വിപത്താണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പലതും മറന്നു പോകാനായിട്ട്, മനഃപൂർവ്വം മറന്നു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മറവി രോഗം ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സാംസ്കാരിക പങ്ക് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചോതാനുള്ള ഒരു അവസരം, വേദിയും ഒരു സംഘടനയുമാണ് IAPC. അതുപോലെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള വളരെയധികം പേര് നമുക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എഴുത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എഴുത്തിനോട് വളരെയധികം അഭികാമ്യമുള്ളവർ പലരും വേദികളിൽ കടന്നു വരാറില്ല. അവരൊക്കെ പുറകിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അവർ പലരും പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, അവരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ഈ സഹോദര്യം, ഒരു സംഘടന നാളെ അമേരിക്കയിൽ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മുടെ കൂട്ടായ ജിൻസ്മോൻ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നം തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, അദ്ദേഹം ഈ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തും വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു ടീം ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ, അവരെയൊക്കെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു സമയം അവസാനമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇവരൊന്നുമില്ലാതെ ഈ സംഘടന മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ്. ഇവരെയൊക്കെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒരിക്കലും കൂടി എല്ലാവർക്കും അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ, നാളത്തെ രാവിലത്തെ സമ്മേളനം ഈ ഹാളിലല്ല നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ ഹാളിലാണ്, മറന്നു പോകരുത്. 9:30 നമുക്ക് ഒരു പബ്ലിക് ഫോറം ഉണ്ട്. പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണം. രാവിലെ 9:30 ആ ഹാളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ KPCCയുടെ നേതൃത്വമുള്ള ജോസി സെബാസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഥമ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും 9:30 പൊതു ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. And our final special guest that we're going to call upon this morning is Joseph Lumen, CPA. He's a writer, author, cartoonist, and a regular columnist in periodicals. Mr. Joseph Lumen. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, സംഘാടകർ, എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. വളരെ ഓർഗനൈസായിട്ടൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ കണ്ടതിൽ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ, നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഒരു മാതൃകയായിട്ടിരിക്കുന്ന തക്കോണം എല്ലാവരും it is a challenge and it is a good example for everybody to follow. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുവെച്ചിരിക്കുന്നു. IAPC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റേസിയമ്മ തോമസ്, നമ്മൾ കൊച്ചേച്ചി എന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കും. തെരേസ ടോമും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. റേസിയമ്മ തോമസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ, IAPC ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, ജിൻസ്മോൻ സക്കറിയ, ബാക്കി എല്ലാ IAPC പ്രവർത്തകരും, ഈ മാധ്യമ സംഘടനയുടെ ആദ്യകാലം മുതൽ എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാനൊക്കാത്ത തരത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ഗാഠബന്ധം പുലർത്താനായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ, പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ. പിന്നെ വേറൊരു സാഹിത്യ സംഘടനയായ ലാനായിലും പങ്കെടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നെങ്കിലും ലാനായും 6, 7, 8 തീയതികളിലായി പോയി. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു. എങ്കിലും IAPCയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും ജിൻസ്മോൻ്റെ പലപ്പോഴുമുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രേരണ കൊണ്ടും ഇതിൽ തന്നെ വന്ന് സംബന്ധിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മാധ്യമ സംഘടനകളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാനലുകളെക്കുറിച്ചും ആത്മാർത്ഥമായ പത്രപ്രവർത്തന ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പല നല്ല ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അതുപോലെ ഈ സംഘടന 4 വർഷം ആയി. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിനിയും വളർന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രീതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ വളരുന്തോറും വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിളരും. പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും പിളരാതെ ഈ സംഘടന ലോകവ്യാപകമായി ഈ സംഘടന എത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ IAPC സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. I'd like to call Philadelphia President Reggie Phil to stage. As the local chapter president, I welcome you all to the city of brotherly love
I hope we will have a good time in the next few days. Thank you. Sri Saji Karingutti. ആദരണീയ സ്പീക്കർ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ സാർ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബാബു സ്റ്റീഫൻ, അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ വിശിഷ്ടാതികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഈ പ്രസ് ക്ലബ് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാവരും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് അപാകതകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സദയം ക്ഷമിപ്പിക്കുക. എങ്കിലും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. All right. Next, we have New York Chapter President, Mr. Mathkuti Isho. ബഹുമാനീയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, IAPC കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷമേ ആയുള്ളൂ എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ച ജിൻസ്മോൻ സെക്രട്ടറിയുടെ മെയിൻ ആഗ്രഹം മീഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക, മീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമുള്ളത്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ മീഡിയയായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംഘടനയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം മീഡിയയുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനും പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായി. അത് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ച ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണ്. ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവായി അത് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേരുന്നു. ഈ സംഘടനയോട് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംഘടനയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഉള്ള സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Our current chairman and our former chairman to come up on stage for the souvenir release. I'd like to also call Councilman Sterling standing on stage.